गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजासृजेयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिराप पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणात् देवसमुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्या वा पृथिव्यो च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति
ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याक्षरम् पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमद्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति वृन्दते प्राजापत्यगुं रायस्पोषं गोपत्यम् ततो मृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकधा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनम् तस्मात् तदिदावन्मात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकं नारायणम् कारणरूपमकारपरब्रह्मो एतदधर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्दिनमादित्याभिमुखो धीयान पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। Om Shri Sai Ram. I offer my most humble pranams at the divine lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Sai Ram Zattu. Aujourd'hui,
c'est le 24 avril. 11 ans de cela, Swami, tu quittes ce corps physique, mais en retour, il de nous beaucoup de choses, surtout sur les teachings qui nous peut pratiquer et qui nous peut continuer à pratiquer. Alors, comment nous peut dire ça? Aujourd'hui, nous peut célébrer le Aradhana Mahotsavam. The Devotion Wing de Sri Satya Sai Overseas Organization Mauritius, en collaboration avec le National Media Team et bien sûr avec le support de nos National Council, nous préparons un petit programme aujourd'hui avec toutes nos bonnes régions dans l'île Maurice pour nous inviter pour venir ça ensemble avec nous. Mais là, comment nous faisons écoute the opening prayer par le Dynamic National Vedam Team. Alors, là, in chant the Narayana Upanishad, which belongs to the Krishna Yajurveda. C'était vraiment blissful et ça nous dit un grand bravo et un grand merci. Pour tout de suite, nous pouvons vite Sister Prema, le National Devotion Coordinator, pour expliquer nous un petit peu le message de Swami par rapport à Aradhana Mahotsavam. Om Shri Sai Ram. I offer my most loving and prayerful pranam at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan. Brothers and sisters, Jai Sai Ram. À sa grande occasion de Aradhana Mahotsavam là, on écoute un joli incident entre la vie d'un étudiant et Swami. Une fois, Swami était vraiment en colère avec ban étudiant et pendant quelques jours, il pan cause avec eux. Et ban étudiant est vraiment affecté par ça. Je essaie de faire tout pour que Swami capable de recommencer cause avec eux. Mais rien n'a pu marcher. Alors, un professeur il donne une idée. Il offert un livre de Shiv Desai Satcharita à un de ses élèves. Il dit à ses élèves-là, lire ce livre-là et peut-être quand on finit de lire, capable, ça apporte ce fruit. Quand il terminait avec ce livre, il a un grand désir pour partager un prashad à tous les élèves. Et il peut penser que peut-être s'il est dans ce endroit, ce moment tu peux préparer quelque chose, il est capable d'offrir à tout le monde. Alors lui, en tant qu'élève, il pas connaît qu'il est capable d'offrir. Il gagne l'idée. Normalement, pendant lunch, je gagne un petit peu khir. Il dit comme ça, laisse-lui prendre sa khir là et il peut partager ça, ticket par ticket, à tout le monde. Alors, juste dans les lunch, un de ce ban professeur appelle lui, dit comme ça, est-ce qu'il te libre là? Et tout de suite, dans la tête, il dit, aïe, il peut rater cette chance à partager ce prashad. Et le professeur là, il trouve cette hésitation. Il dit, pas grave, si en cas de pas libre, je peux gagner un autre élève. Tout de suite, sa étudiant là, il dit non, il n'est pas capable de rater cette chance de faire un seva. Il dit non, professeur, dis-moi qui est non, comment je suis capable de rendre moi-même utile. Ce professeur amène lui dans un store, il dit écoute ça, Swami, il envoie un sachet de bonbons et je peux envie qu'il y ait un étudiant à partager ça. C'est ça que je peux d'une personne. Alors là, ces élèves-là, il n'est pas capable de contenir la joie. Il peut penser même qu'il prashad est capable de partager. Et là, Swami, il écoute la prière, il accepte la prière et il envoie ce bonbon-là pour être capable de partager. Alors, qui est tiré de cet incident-là, il dit qu'au lieu qu'il est connecté à autre chose, c'est pour meilleur qu'il est connecté directement avec Swami. Et voilà pourquoi nous célébrons le Aradhana Mahotsavam. Aradhana,
c'est un reminder pour nous qu'au lieu qu'il nous connecter avec toute quelque chose de l'extérieur, nous préférons connecter nous directement avec Swami. Brothers and sisters, dans sa grande occasion de Aradhana Mahotsavam-là, à nous dédier tous nos pensées, nos paroles et nos actions à Swami. Om Shri Sai Ram. Sai Ram. Merci beaucoup, Sister Prima, pour ce joli petit message que vous partagez avec nous aujourd'hui là. Effectivement, pareil comme ça, student là, très souvent nous aussi nous trouvons dans une situation pareille, que nous avons envie de faire quelque chose, mais des fois nous ne connaissons pas qui pour faire, ou bien nous connaissons qui pour faire, mais nous ne connaissons pas comment pour faire. Mais très souvent, nous remarquons que n'importe quand nous avons envie de faire quelque chose avec de bonne foi, nous pouvons trouver que Swami se blessing pour tout le temps avec nous et nous pouvons finir par trouver la solution. Maintenant, comme nous tout connaissons, as per tradition, nous tout le temps, avant de commencer un programme, avant de commencer un événement, n'importe quelle affaire, nous tout le temps cherchons blessings de Lord Ganesha. Et bien sûr, aujourd'hui aussi, nous pouvons invoquer Lord Ganesha et pour cela, nous pouvons inviter le SSI de la région N qui pour présenter nous une danse Lord Ganesha. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लाग कहूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज को अति भावे, गोसावी नंदन निज दिल गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
bravo à Région N, surtout à nous SSI students de Région N qui nous présentent nous une jolie Ganesh Vandana. C'était une danse. Nous disons encore une fois bravo et merci. Pour continuer, nous vous présentons Région 8 qui peut offrir à nous un Sai Bhajan à l'occasion de Aradhana Mahotsavam. Et tout de suite après Région 8, nous prenons Région 4 qui vous présente un role play intitulé To See Divinity in Everyone. Et nous allons saban item là ensemble. Moi, m'appelle Abriklal Sisaran, qui même vient dans sa organisation. C'est maman passé, c'est Baba Sobirak. Parce que moi, j'ai travaillé 18 ans dans l'école primaire et bien du rempart. Après, mon gars m'a transféré, mon vie de l'école Python. Et quand mon vie de l'école Python, après 2 ans, 79, disons 80 ou 81, c'est dans le school club. Les gens disent, mais vous pas content de faire budget? Je dis, oui. Mais les gens m'ont fini de manger tous les jours, bonheur. Après, vous venez pour vous montrer. Je vais montrer moi des budgets. Après, ils disent, mais vous pas si content qu'il y ait un groupe de Python.
pour faire bhajan, kirtan, moi j'ai dit oui. Là, nous commençons avec 4-5 personnes. Et ça, maintenant, il continue, il nous avons des difficultés pour place. Nous avons changé plusieurs places. Après, finalement, là, nous avons nos propres bâtiments. Et mon parti n'a aucune idée, ça y va, moi. C'est dans un coin, là, quand tu peux faire la prière. Mais moi, j'ai un petit frère. Il se prépare comme si elle flotte la farine. Je vois avec ça, il va pas sur bénédiction. Ça grossit, aller tous les jours. Je prends ça à la légère, je ne prends ça trop fond. Finalement, moi, mon Dieu, quand ça se coule, là, il montre nous, Bhajan, nous commençons à faire Bhajan. Là, c'était ça, Baba. Et maintenant, nous commençons à pratiquer. Faire Bhajan presque chaque jeudi au manger. En 1992, ça aussi une coïncidence. Un devotee, je ne sais pas trop qu'on son nom, s'il appelle-t-il un d'arrêt ou quoi. Il vient assis là même. Là, il dit, mais vous êtes content de ça, Baba? Je dis, oui. Je vais aller en 1992. Je vais aller, nous pouvons avoir 67, nous pouvons faire un groupe 67 personnes, 67 devotees. Pour le 67e anniversaire, c'était ça, Baba. Alors, nous avons eu l'occasion d'aller, nous avons écouté à partir en 1992. Là-bas, on trouve Baba et Tibé, mais à cette époque-là, pas de bâtiment pour chanter des lions. Nous sommes assis le disable, Baba Tibé vient de nous, darshan. Alors, pour moi, c'est comme si un petit peu normal, parce que c'est la première fois que je suis là. Et comme ça, on a eu l'occasion d'aller dans une conférence. Et peut-être 5 ou 6 fois pour chanter. Et ça enrichit moi. Il fait moi connaître Baba plus. Il fait moi connaître l'enseignement plus. Et il fait moi connaître quelle direction tout le temps de misère brancher. Et je vais essayer de mettre maximum en pratique sur l'enseignement pour mon propre bien et pour le. Comment nous tous connaissons, tout le dévotis, nous célébrons Aradhana le 24 avril de chaque année, depuis 2011-2012. Et ça, c'est pour exprimer nous l'amour, nos gratitudes pour la grâce, le guide et bénédiction qui nous recevons avec Baba. Baba Indien, dans plusieurs occasions, qui ne peut jamais abandonner nous, il peut tout le temps surveiller nous, protéger nous et amener nous à travers l'océan de la vie. Alors, Lichi fait l'appel avec nous qui pour nous suivre sur instruction et pour atteindre le maximum bénédiction. Et comme ça, quand Baba dit toute forme divine et non divin, c'est qui, comme si, ça veut nous dire, Baba est Sampurna Avatar. Dans un petit village, tient un grand ashram dirigé par un sage bien respectueux. Beaucoup de disciples tu peux vivre dans sa ashram-là. The tout, tu peux rester en paix et l'harmonie malgré qu'ils tient grand nombre. Ben disciples sa ashram-là, tu vives la vie bien disciplinée avec guide Zodguru. Tout ban disciple tient une série de responsabilités et travail qu'ils tu peux faire tous les jours. Tout ban travail dans ashram, tu peux faire avec beaucoup de dévotion et l'amour. Tout ban disciple sa ashram là, tu peux vivre la vie heureux et en paix.
Après plusieurs années, sa guru-là arrive la fin de la vie. Elle la vie bien remplie avec l'amour et compassion. Guru est décédé. Avec beaucoup de tristesse, ban disciple ashram fait le dernier adieu à ce guru avec tout le respect qui se doit. Après décès guru, comme veut la tradition, un autre ancien disciple dans ashram vient guru. Il prend charge ashram et commence dirige ban travail et opération dans sa ashram là. Et c'est là qui ban problème commencer. Avec le temps, certains ban disciples viennent en désagrément. Je trouve défaut avec travail de camarades et passe le temps plus d'entiers défauts et discuter. Je n'ai plus capable de concentrer le parcours spirituel et faire le sadhana. L'harmonie entre ban disciples commence à disparaître. Sa situation-là continue pendant un bon bout de temps. Doucement, doucement, un par un, ban disciple commence à quitter l'ashram parce qu'ils ne sont plus en la paix là-bas. Ils ne sont plus capables de poursuivre ce parcours spirituel car ils se sentent perdus et malheureux. Les temps qui observent sa situation-là, Guru gagne tracas. Il vient bien triste. Il a envie de trouver une solution pour faire ce Guru sur ashram revient pareil comme avant. Il réfléchit pendant un bon moment et décide pour méditer sur ce problème-là. Pendant qu'il peut méditer, il gagne une révélation. Il réussit à comprendre qui source ce problème-là. Il réalise qu'il disciple dans ce ashram pas peut concentrer sur le sadhana, mais je peux concentrer le défaut les autres. Guru fait rappel tout ban habitant ashram. Il informe eux qui pendant ce méditation sa jour-là, il gagne une révélation. Il dit que Bhagavan Vishnu présent parmi eux dans ashram. Bhagavan Vishnu il prend forme un des ban disciples. Il est capable n'importe qui s'en là parmi ban disciples qui présent dans ashram. L'étant ban disciple dire que Bhagavan Vishnu présent parmi eux, chacun guette ce prochain et penser qui s'en là que Bhagavan Vishnu. Je réalisé que si bon Dieu vient dans forme un être humain, il peut comporter pareil comme un démon normal avec tous ses défauts, alors il est capable n'importe qui s'en là. Comportement ban disciple commence à changer. Chacun a envie de camarade et proche avec Bhagavan Vishnu. Alors, je commence à ignorer des faux camarades et entrer eux avec beaucoup d'amour.
zut réaliser que Bhagavan Vishnu capable n'importe un parmi eux et qui bon Dieu l'y présent partout. Petit à petit, tous les disciples recommencent à vivre en harmonie. La paix et la joie dans l'ashram commencent à attirer les autres disciples. Chacun peut trouver bon Dieu dans ce prochain. Les disciples de l'ashram là, ils réalisent que bon Dieu est présent en dans eux les cœurs, dans chacun de les cœurs, dans eux tous les cœurs, dans nous tous nous les cœurs. Bon Dieu, l'est là, l'est présent en dans nous. Merci beaucoup, Région 8, pour sa jolie bhajan-là. Effectivement, nous connaissons que très souvent, même quand nous sentons un petit peu down, nous sentons happy, nous sentons dans une situation que nous ne connaissons pas qui nous peut gagner. Mais, quelle solution, quelle médecine pour cette situation-là? Un joli Tisai bhajan nous aurait pu écouter la gloire de Swami. Nous, tout de suite, nos modes finissent changer. Et nous retrouvons avec un happiness, avec un bliss. Encore une fois, merci beaucoup Région 8. Et de l'autre côté, nous remercions énormément aussi la Région 4 qui donne nous un message vraiment bien profond. Swami Indianu nous pratique la vérité, la non-violence, la paix, mais il n'est pas aussi facile. Des fois, nous retrouvons dans une situation que nous avons la colère, la jalousie vient, la gourmandise vient, mais qui nous besoin faire? Région 4 de nous la solution, c'est Divinity in Everyone. Merci beaucoup Région 4 pour ça. Dans là, nous avons aussi la chance pour écouter nos National Devotion Coordinator Sister Prema et maintenant nous invitons notre National Chair Brother Vinay Ganasaya pour ce message. À vous, Brother Vinay. My salutation at the Divine Lotus feet of our beloved Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Dear brothers and sisters, my loving Sai Ram. Aujourd'hui, ça fait 11 ans depuis que Bhagavan Shri Satya Sai Baba fait quitter sur le corps physique et fait prendre samadhi. Le 24 avril, c'est un jour que nous rappelle tout ça les temps historiques qui sont mis fin passé après Shanti-Nilayam. Nous rappelle aussi un acte de service qui sont mis fin faire pour l'humanité. Bhagavan Shri Satya Sai Baba prend naissance à Puttaparthi le 23 novembre 1926. À l'âge de 14 ans, il annonce le monde qu'il n'est pas appartenait à aucune famille et qu'il vient là pour le monde entier, sans faire différence à religion. Satya Sai Baba vient dans la terre pour faire nous réaliser la divinité qui est dans nous. Baba enseigne nous d'une manière possible, nos pensées, nos paroles, nos actions, bisant tous les temps en l'harmonie. Chez Satya Sai Baba, il y a un avatar qui est plus adoré dans le monde aujourd'hui. Baba met en valeur la vérité, Satya, la bonne conduite, Dharma, la paix, Shanti, l'amour, Prema, et la non-violence, Ahimsa, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, chacun peut être disponible, mais n'oubliez pas qui peut souffrir et les autres qui peuvent bien aller. Baba met l'emphase au Seva. Nous avons fait beaucoup de Seva, surtout ban qui dans le besoin. Nous sommes capables de donner une boîte ration qui est dans une denrée alimentaire, ou donner vêtements à une personne qui peine, et aussi donner un plat manger qui peine, ou tout simplement donner un pain de sang qui bien besoin.
Les bons je connais, presque chaque mois, chaque région fait plusieurs activités. Nous venons en aide par une personne qui est victime de cyclones ou inondations. Nous aussi presque chaque semaine, nous organisons au moins une collecte de sang. Baba dit, tous nos enfants, ils fait très bien dans notre étude. Pas que l'éducation académique, mais aussi spirituelle. Si nous avons envie de produire des bons leaders de demain, les enfants, aujourd'hui, ils fait bien, surtout dans la classe, leurs valeurs. Comme ça, je ne pas juste un grand monde, mais je viens aussi un bon monde. Pour ça, nous avons une classe qui fait dans nous centres. À travers l'île, quand nous demandons aux parents, contactez le président, centre qui trouve dans cette localité. Baba aussi dit, nous avons une bonne base spirituelle. Nous devons faire la prière, chanter bhajan, faire méditation et lire un livre sacré. Et tout ça, les rapproche nous plus près avec bon Dieu. Moi, avril, cette année-là, c'est un mois très spécial. Dès le commencement, nous finissons célébrer Ugadi et en même temps Ram Navami, le Ramadan, Varusha Pirapu et Pâques. Et ce mois-là même, Swami finit par Samadhi. Pour un hommage à Swami, l'organisation Satyasai de Maurice organise un sadhana programme depuis le 24 mars jusqu'à le 24 avril aujourd'hui. Le but de ce programme-là, c'était pour notre propre développement spirituel. Tous les jours, pendant cette période-là, 5h30 du matin jusqu'à 6h, tu peux faire Omkar, Suprabhatam, Jyoti Meditation, Gayatri Chanting, mantra pour épargner nous à la contamination, et à la fin, nous écoutons un discours de Swami. Nous finissons en même temps que le Min Sadhana programme-là, avec lancement un joli bhajan, là, pour tenir à remercier le National Devotion Wing en collaboration avec notre équipe média, votre capable chez avec votre famille, votre camarade, proches, les réseaux sociaux. Maintenant, on a le plaisir d'introduire quelqu'un très connu à l'île Maurice pour ce travail et l'engagement au niveau de l'organisation. C'est une personne qui fait physiquement côté Swami, caresse sur la main, caresse sur les pieds, et il est ici aussi pendant le 24 avril 2011, quand Swami fin prend Samadhi à Prashanti Nilayam, et fin gagne l'occasion d'assister à tout le rituel. Pour fin gagner l'occasion, écoute-lui, partage sur l'expérience qui ou envie de s'écouter lui-même. Il finit être aussi le National Chairman de Maurice depuis 1994 à 2001, et il finit servir aussi comme président régional et Steady Circle Coordinator au niveau centre. Il est un ingénieur civil de profession, et là, il peut enjoy son retirement. Sans plus tarder, moi invite brother Shiva Somana pour partager un petit peu sur mon feeling quand il y a Prashanti Nilayam. Jai Sai Ram. I offer my most humble and heartfelt salutations at the lotus feet of our Lord and Guru, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Sai Ram. En 2011, je suis allé en pèlerinage à Prashanti Nilayam pour 2 semaines, entre le 11 avril et 25 avril. Swami est dans l'hôpital. Tous les jours, vers 10h30, je suis un dévot qui sort de l'hôpital. Je viens dans Puttaparthi, dans le village, et je suis de nous nouvelles, le Swami sous condition. Parfois, Swami sous condition, tu peux améliorer, parfois, il ne peut pas venir trop bon. Mais seulement nous tous nous avons l'espoir qu'il est pour retourner et pour retourner vite dans Prashanti Nilayam. Qui nous fait maintenant, nous avons une grande envie pour aller Swami dans l'hôpital. Alors, nous avons décidé, nous avons un petit groupe, nous allons dans l'hôpital Super Specialty Hospital, avec l'espoir qu'il y a pour les soins qui soient à mes côtés. Mais il n'y a pas de soins parce qu'il y a une question de sécurité, il y a beaucoup de sécurité, donc je prends des soins à côté, mais je dis qui sont à mes guéris, donc bientôt nous retrouvons. Donc l'espoir là est tout le temps là. Maintenant, le 24 avril, quand le domaine finit, le bhajan commence à 9h, il y a une atmosphère extraordinaire dans le hall. Le soleil peut briller, les oiseaux peuvent chanter. Et le bhajan qui est santé, ça joue là le matin. C'est extra doux, c'est extra bon pour écouter. Comment dire, nous avons guéri ça le bhajan là. Et ce moment-là, je pense, je me dis, moi, tout ça m'a perdu là. Sûrement, je vous dis, Swami pour retourner. Parce que ça joue là, c'est Pâques. Je me dis, sûrement, ça joue là, Swami fait une surprise pour Pâques, il peut retourner. Maintenant, au lieu de bhajan arrêter 9h30,
Bhajan continue 10h, 10h30. Et puis continue après 10h30. La mondiale ne fait pas normal pour longueur Bhajan. Baba sûrement peut retourner. Et là, je commence à vers la porte, je me dis sûrement Baba pour rentrer, je peux attendre tout sur le tour rentrer. Mais entre 10h30 et 11h moins 20, le professeur Nilkouma il prend le micro et il a annoncé qu'il soit mis, il quitte sur l'école à 7h40 ce matin-là. Tout à coup, dans la prochaine tout la musique tout le monde commence à dire un silence de mots, puis rien dans la prochaine silence complet. Et ça silence cassé par une madame qui criait bien fort avec tout son chagrin. Et après Bhajan, quand Bhajan est fini, là, nous sortons, tout le monde nous les qui rempli avec tristesse. Et quand nous pouvons sortir, nous pouvons aller quand nous restons, chacun dans ce coin. Personne ne peut pas oser ce camarade parce qu'il nous tout peut pleurer, nous tous avec les cœurs bien lourds, avec chagrin. Et moi, je suis arrêté en bas un gros pied, je me suis imaginé, je suis ami. Et ça fait pas comprendre. Pendant des jours et des jours, dans le monde entier, où on devrait faire Bhajan pour tous les jours. On a pu faire matin et soir. Mais beaucoup de Bhajan chantent pour. Pas parce qu'ils ont vécu ou guéri, mais parce qu'ils nous peuvent donner nous l'amour. Je dis moi, je suis ami, mais malgré tout ça, l'amour qu'ils nous donnent là, si on décide pour aller, ça ne fait pas normal avec nous alors. Mais quand même, ça fait beaucoup de douleur. Je calme moi là dans mon chambre et je prends le téléphone dans la case. Pour dire que je suis ami, mon gars, tu prends le téléphone, si tu es dans un état de choc, comme on dit ça, mais moi, je ne peux pas continuer parce que je commence à pleurer le téléphone. Dans son intervention à 11h30, le professeur Nilkouma a annoncé qu'il nous pouvait venir de l'école à 3h. Donc à 2h30, il y a beaucoup de monde qui nous contrôle et nous pouvons attendre qu'il va ouvrir la porte pour nous rentrer dedans. 3h, on ouvre la porte pour nous rentrer et nous allons offrir nos respirer Swami, chacun à sa façon. Pendant que nous sommes dans le contrôle, dehors la cour complètement, il y a une grande foule qui est assemblée en dehors de la cour. Un soldat qui est dehors, tu veux mettre l'autre, il y a une longue laquée. Pendant que il y a une laquée de à peu près 3 km. Ils vont sortir dans tout le village pour venir pour venir Swami. Je ne sais pas si les quoi qui Swami est mort. Et tout le monde fait pleurer, tout le monde est en détresse totale. Je suis content de partager avec vous quelques paroles qui sont à dire pendant la célébration de Shivratri en l'année 2009. Dans ce discours, Swami dit que bon Dieu n'a aucun attribut, bon Dieu n'a aucune forme. Et quand bon Dieu prend forme, il vient dans la terre, nous appelons l'avatar, quand il vient là, il est normal qu'il nous attache avec lui. Il est normal qu'il nous compte en lui, il est normal qu'il nous fait sur la prière, nous prie lui. Mais quand il finit fait ce travail, et qu'il retourne dans cette demeure éternelle, nous pouvons chagrin parce que nous attachons, donc quand il parle là, quand il est allé, il tient l'école là, nous pouvons manquer, nous pouvons pleurer, mais Swami dit nous, ça ne faut pas nous tristes. Parce que bon Dieu retourne seulement dans cette demeure éternelle, et nous sommes contents parce qu'il tire une visite et il retourne là-bas. Donc, il ne faut pas nous chagrin, il ne faut pas nous vivre la vie dans la tristesse. Mais par contre, ce qu'il nous est capable de faire, nous besoin penser, pense tout souvent qui chose qu'il partage avec nous, et nous mettons tout en pratique. Nous venons sur l'héritage. Comme on a dit qui l'héritage va quitter, c'est nous. Nous sur l'héritage. Nous montrer tout souvent une bonne qualité, que c'est tout un bon travail que tu fais, nous continuons tout avec la joie. Tout le monde connaît, ça c'est ma dévot de Swami. Ça y est là. Là, nous gagnons l'occasion d'écouter deux very special persons en la personne de Brother Vinay, nous, chairman national, qui peut faire un travail formidable pour l'organisation. Et deuxièmement, nous remercier Brother Shiva Somana, un ardent Sai devotee, qui nous fait share sur l'expérience avec nous et il était là-bas à Prashanti Nilayam le 24 avril 2011 quand Swami quitte l'école physique. Il share une jolie histoire et là nous pouvons dire merci pour ça, l'expérience qu'il share avec nous là. Ensuite, maintenant, nous continuons avec nos programmes culturels. Nous pointons vite région 6 qui vous présente nous un medley de Sai Bhajans. Nous disons là
bravo pour ce bon travail qu'ils ont fait là. C'est un grand effort pour monter un bhajans medley, ok? Et puis ça, quand région 6 terminée, nous pouvons vite région 7, surtout ban SSI students encore une fois, qui pour présenter nous une danse intitulée Aradhana. Nous allons ça ensemble. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नत्सर्वप्रचोदयात्
गुणगान तेरा करें, हम खुद को तेरे हाथों में सौंप दें। संसार की परवाह क्यों करें, संसार की परवाह क्यों करें, बस तेरी प्रशंसा करें, आराधना करें, तेरी महिमा हम करें, आराधना करें, तेरी महिमा हम करें, तेरी महिमा हम करें। तेरे ही दर पे आते हैं हम, सर अपना झुकाते हैं, तेरे लिए हम शामों से नैनों के दीप जलाते हैं। सुख दुख की परवाह क्यों करें, सुख दुख की परवाह क्यों करें, बस तेरी प्रशंसा करें, आराधना करें, तेरी महिमा हम करें, आराधना करें, तेरी महिमा हम करें, तेरी महिमा हम करें। गरे गा रे सा रे सा रे गा रे सा व गा व गा रे सा रे सा रे प रे सा रे गा रे गा गा प सा रे दा प व गा व प सा रे दा प रे दा प व ग गा रे सा 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 म ग म रे 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 प प प गा 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 रे रे सा प म ग रे सा रे गा रे सा गा रे सा गा रे सा। तेरे लिए हाथ ऊंचा किए घुटने हम टिकाते हैं, तेरी महिमा खुदा ऐसे करते हैं हम, खुद को भी भुलाते हैं, तन मन की
परवाह क्यों करे तन मन की परवाह क्यों करे बस तेरी प्रशंसा करे आराधना करे तेरी महिमा हम करें आराधना करें तेरी महिमा हम करें तेरी महिमा हम करें Wow! Un grand bravo à l'équipe de Région 6 qui me présente nous une jolie compilation de Mokapad la plupart nos favorite songs, surtout qui nous habitués chanter à l'île Maurice, tels que Wife Here When I Am Here et d'autres, bien sûr. Aussi que pareil comme moi, je tout bien enjoy ça medley-là. Et de l'autre côté, nous dire un grand bravo et nous remercier l'équipe de Région 7, plus précisément man SSI qui me présente nous une jolie danse pour l'occasion de Aradna. Maintenant, nous allons faire les tours dans Région 3, que ban dévotis de la région pour présenter nous un chant intitulé Sai Rama Your Rise. Dans sa song-là, dans sa chant-là, vous remarquez qu'il y a une parole qui est vraiment bien profonde et moi, je vous dis tout, nous portons attention à ce que Région 3 peut passer comme message. Et après ça, nous allons faire les tours dans Région 2. Là, si je dis Narayan, Narayan. Monsieur, je finis connecté à Narad Muni, n'est-ce pas? Et nous avons un coup qui Région 2 pour présenter nous le Narayan, Narayan, chanting the name of the Lord.
Narayan Narayan. Narad, est-ce qu'il est correct? Oui, Bhagwan. Moi correct. Comme d'habitude, moi peux faire les tours dans tous les trois les mondes. Et, pour dire moun pas reconnaître moi, moun même laisse-moi la barbe pousser. Avec quel objectif tu peux faire ce voyage-là, Narad? Bhagwan, tout le temps. Maurice prend ou non. Narayan Narayan. Seulement, Maurice pensait. Quel objectif est non derrière prend ou non. Ah, Narad. Toi qui fais un âme smaran, tu pas peut trouver ce fruit? Pour connaître la vérité, quelqu'un a besoin de servir le temps là bien. Al-Côte sa perroquet là et demande-lui quel objectif est non derrière prendre nos bon Dieu. Perroquet, est-ce qu'il est capable de dire à moi quel objectif est derrière prendre nos bon Dieu? Bhagwan! Bhagwan! Comme on dit bon perroquet là, un seul côté de mot en place. Est-ce qu'il ça une récompense et derrière prendre ou non? Un quelqu'un besoin déterminé pour connaître la vérité. Aster al-Côte sa petit vache là, qui fait que né là, et pose-lui la même question. Bébé vache, est-ce qu'il est capable de dire à moi qui récompense et non derrière prendre au bon Dieu? Hé Prabhu, Narayan, comment on peut savoir cela ces questions? L'imbo en place, mais est-ce qu'il sa même récompense et non derrière prendre au bon Dieu? Pas pressé, Narad, parce qu'il quand pressé même qui peut le cogner. Aster, al-Côte les rois se palais et demande petit prince qui ne fait que né l'objectif derrière prendre bon Dieu. Aïe non, bon Dieu. Ton chon, t'as le mettre moi dans la prison et après, c'est pas tuer moi. Est-ce qu'il sa même récompense? Nous gagner? Gagne tracas et al demande enfants là. Narayan Narayan. Petit prince, est-ce qu'il est capable de dire à moi qui récompense nous gagner derrière prendre nos bon Dieu? Narad, où tu joues pas la prenne? Quand nous prenons bon Dieu, qui récompense nous gagner? Dans les sens avant, où tu as un perroquet, où tu poses moi la même question. Qui récompense nous gagner quand nous prenons bon Dieu? Quand on prend le nom de Narayan, mon avis fait une bénie, mon mot, et mon répond naissance comme une vache. Et où tu reposes moi la même question. Ben indien, tu t'as petit prié vache. Et quand on me donne toute la prière là, mon avis me rébénit, et que me dit mot. Et maintenant, me là, comme un prince. Quand prenons bon Dieu, c'est sa même récompense, sa même fortune. Narayan Narayan. Ah, merci à Région 3 et Région 2. Région 3 fait une très belle chanson, Sai Rama Your Eyes, comme ma sister Anusha Injanu, et il y a beaucoup de jolis messages dans sa chanson-là. Nous disons un grand bravo, un grand merci. Et aussi, nous disons Narayan Narayan. Merci à Kunal, un bon acteur, hein?
Mais je pense que Kunal fait Narayan plus bien que Sister Anusha, n'est-ce pas? Juste pour dire que Région D, il fait un travail formidable, un joli petit short film qui nous est capable de guetter ça ensemble. Et là maintenant, qui nous parle guetter, nous parle invite Région 5 qui pour présenter nous un kawali Tere Darbar में. On va guetter ça une vidéo là ensemble. दुनिया भर के लोग यहाँ झोली फैलाए आते हैं। तेरे कदमों में अर्पण करने हम दिल का नजराना लाए हैं। दरबार में हम आए हैं आज, तेरे दरबार में हम आए हैं आज। पल पल ये दिल में रहे, याद रहे हर दम हाँ। तेरे दरबार में हम आए हैं आज, तेरे दरबार में हम आए हैं आज। दुनिया भर के लोग यहाँ झोली फैलाए आते हैं। दुनिया भर के लोग यहाँ झोली फैलाए आते हैं। तेरे कदमों में अर्पण करने, तेरे कदमों में अर्पण करने दिल का नजराना लाए हैं। दुनिया भर के
कर हमने जीवन के हर सुख पाए। जाए कहाँ तेरे बिना, जाए कहाँ तेरे बिना या अल्लाह। प्यार की गहराई में, तेरे प्यार की गहराई में, इतना खो जाता हूँ मैं, इतना खो जाता हूँ मैं, इतना खो जाता हूँ मैं कि भूल जाता हूँ कि तेरे पास हूँ या दूर हूँ। भूल जाता हूँ कि तेरे पास हूँ या दूर हूँ। भूल जाता हूँ कि तेरे पास हूँ या दूर हूँ। जाए कहाँ जाए कहाँ तेरे बिना, तेरे बिना, जाए कहाँ अल्लाह। कबड्डी हर कबड्डी महक तुझसे है, महक तुझसे है, महक तुझसे है। कि हर दिलों की धड़क तुझसे है, धड़क तुझसे है, धड़क तुझसे है। महकता जिंदगी की जान तुझसे है, शान तुझसे है, आन तुझसे है, शान तुझसे है। मौका ऐसा मिले न मिले याद रख लो हर दम। हाँ जी हाँ मिले न मिले याद रख लो हर दम। याद रख लो दिल में से, याद रख लो दिल में से, याद रख लो। याद रख लो दिल में से, याद रख लो दिल में से, याद रख लो। याद रख लो दिल में से, याद रख लो दिल में से, याद रख लो। याद रख लो, याद रख लो। तेरे दरबार में आनंद ही आनंद है कि नहीं? Bien sûr, dans Charan de Swami, n'a plus grande place pour nous. Merci beaucoup Région 5 pour sa jolie kawali là. Aujourd'hui, nous avons la chance pour get ban danse, pour get ban chant dans différentes cultures. Et là, nous sommes exposés à un kawali aussi. Ça, c'est la beauté de vivre à l'île Maurice, que nous sommes exposés à plusieurs cultures. Encore une fois, merci beaucoup Région 5. Maintenant, nous pourrons remarquer que si nous faisons cette réflexion aujourd'hui, nous avons fait les tours de l'île Maurice, nous sommes sortis dans la région N, nous avons promené dans la région 2, etc. jusqu'à nous arrivons jusqu'à la région 8. Maintenant, dernier item que nous vous présentons aujourd'hui, une compilation de toutes nos régions qui nous joignent ensemble, qui vous présente nous un bhajan qui est lancé aujourd'hui même. Sai Sai Pukare Hum. Vous point vite le National Bhajan Team qui vous présente nous le Sai Sai Pukare Hum. Encore une fois, vous reminder qui est lancé aujourd'hui à Charan de Swami.
मङ्गलं सत्यसायिने ओ हम तेरा स्वागतम
तुझे ढूंढे हर पल हर दम साई साई पुकारे हम तुझे ढूंढे हर पल हर दम शीश झुकाए बढ़ते बिछाए कब से खड़े तेरी राह में कब आओगे दर्शन देने विनती करते तुमसे हम साई साई पुकारे हम तुझे ढूंढे हर पल हर दम साई साई पुकारे हम तुझे ढूंढे हर पल हर दम तुझे ढूंढे हर पल हर दम तुझे ढूंढे हर पल हर दम O Lord, I am born now from the womb of sleep. I am determined to carry out all tasks this day as offerings to Thee, with Thee ever present before my mind's eye. Make my words, thoughts, and deeds sacred and pure. Let me not inflict pain on anyone. Let no one inflict pain on me. Direct me, guide me this day. Truth is my bread, bliss is my food. Love is my form, truth is my bread, bliss is my food. Love is my form, truth is my bread, bliss is my food. Love is my form, truth is my bread. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No vision for love, no season for love. No birth, no death, no birth, no death. Love is my form, truth is my bread, peace is my bread. Love is my form, truth is my bread, peace is my bread. Love is my form, truth is my bread, peace is my bread. साई साई पुकारे हम तुझे ढूंढे हर pal हर dam. Que tu étais saï, nous paierons de toi. Sa chanson-là, lui fait chaud au cœur. Et là, nous disons un grand bravo à National Bhajan Team, les musiciens, les chanteurs qui créent une vraie vibration. Nous disons, Swami, reste avec nous tout le temps dans la vie, guide-nous tout le temps. Ça même nous demander à travers sa chanson-là à Swami. Alors, ceci dit, toute bonne chose est dans une fin. Juste pour dire qu'il nous arrive la fin du programme, nous remercions qu'ils restent avec nous depuis le 24 mars jusqu'à le 24 avril et tout au long de ce programme-là. Nous disons un grand merci. Avant qu'il nous passe à Mangal Arti, nous pouvons vite
Sister Madhvi, pour le Vote of Thanks. Alors nous passe la parole tout de suite à Sister Madhvi. I offer my humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Lord Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Loving Sai Ram brothers and sisters, nous passe à vote of thanks. Tout d'abord, nous tenions à remercier Swami, our divine mother and father, qui fit de nous l'occasion pour célébrer le Aradhana Mahotsavam. Merci beaucoup au président et membres du National Council pour donner le support pour qu'ils nous capables de faire le programme même. Un grand remerciement au National Devotion Wing sous la direction de Sister Prema et de Sister Roshni. Merci au président régional pour ce coup de main pour encourager ce membre pour participer dans le programme, c'est-à-dire nous les enfants de Balvikas, nous les Regional Devotion Coordinators, Bhajan Group, musiciens, National Vedam Team et sans oublier, pour qu'ils opéraient suivre le programme en ligne, le National Media Team sous la direction de Brother Amar et de Brother Vashish, et bien sûr, nous les Media Coordinators de la région. Aussi bien que toute personne qui donne un coup de main pour la réalisation de ce programme de Aradhana Mahotsavam. Une mention spéciale à nos deux charmantes MCs, Sister Roshni Nobin et Sister Anusha Apadou, qui viennent faire un travail formidable tout le long du programme. Maintenant, nous passons à Mangal Arati et Closing Prayer. Thank you very much. Jai Sai Ram. Om Jai Jagadish Hari Swami Satya Sai Hari समस्त लोका
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो